Now we start third chapter, life process in living organism, in which we see the reproduction, in which asexual reproduction and sexual. We see in asexual no gametes requirement. In sexual there is a gamete requirement. Okay. Now we see detail asexual. We had seen asexual reproduction. Now we see the sexual reproduction. As we explain, in reproduction we need gametes. Okay, what is mean by gametes? Let's see the what is mean by gametes. In gametes, we see this is a cell. Uh, there are three types of cell: somatic cell, germ cells, and uh, stem cells. In germ cell, this is suppose this germ cells is used for the reproductive organ. In male, there is a reproductive organ in testes, and in case of the female, ovary is a part of the reproductive organ. In this germ cells, in germ cells there is this is a type of germ cells. This is a cell, this is a nucleus, this is a genetic material. In this genetic material, we there are there are genetic information. In case of male, suppose this is a cell, there are two n numbers of chromosomes, mean 46 46 chromosome in male. And in case of female, there is also 46 chromosome. These are diploid cells. In female, it is present in ovary. These diploid cells get meiosis because these are reproductive cells and this is germ cells. They get meiosis and chromosome number is half. It's become 23. And this, in case of female, it is called. Hello, sir. Yes. मला जरा नेटवर्क प्रॉब्लेम येतोय, सो तुम्ही उद्या पाठवताल का हा रेकॉर्डिंग करून? हो येस. चालेल सर, मग मी आता लिहून होते कारण खूप नेटवर्क प्रॉब्लेम येतोय मला. Yes, yes. ओके सर. In meiosis, we see the genetic material, genetic chromosomes are reduced to the half. There are 23 chromosomes in male and 23 chromosomes in female. After this, we see there is a male gametes 2n get meiosis to form 23 chromosomes in sperm and 23 chromosomes in female, and there is a fusion of this ovum and sperm and form a zygote. And this is a zygote is of 2n numbers, mean 46 chromosomes. After that, we see uh, this happen in fallopian tube. This is ovary. This is all picture is of uterus. This is ovary. Ovary is a reproductive organ, and this is a fallopian tube. In fallopian tube, ovum. This ovum and sperm from the male get fusion here, and after fusion, 17 days it's multiply by 16 cells, and that embryo is attached to in uterus. This is called embryo. After that, 9 months male after that baby is produced, म्हणजे delivery happen after 9 months. This is all reproductive system in human beings. We see the definition of fertilization. What is a fertilization? Fusion of male and female gamete formation of diploid cells is called fertilization. Fusion of male and female gamete for formation of diploid zygote is called fertilization. Okay, is this clear? Yes sir. Yes. Yes sir. We see, last time there is network problem, so I think we hang you over here. Sexual reproduction, correct? Yes. Yes sir. आता हे तुमच्या बुक्स मधले आहे, मी तुम्हाला प्रत्येक पार्ट वाचून दाखवतो. ते अगोदरचं तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे बरं का, हाऊ हे तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय बरोबर ना? यात काय शंका आहे का? ठीक आहे. आता हे sexual reproduction. Sexual reproduction always occur with the help of two gamete cells. Understand? Yes sir. In sexual reproduction,
we require two gamete cells or two germ cells in which we require gametes. Female gamete and male gametes are those two germ cells. म्हणजे germ cells पासून हे gametes तयार होतात. ओके. ओके सर. ओके सर. Two main process occur in the sexual reproduction. Two main, one process happen in male and one process happen in female. कळतंय का? हो सर. त्यानंतर गॅमेट फॉर्मेशन होतं. गॅमेट्स आर फॉर्म बाय द मिओसिस. कळलं? Yes. In meiosis, chromosome number is reduced to half. In meiosis, chromosome number reduced to half. कळलं का? येस सर. हाफ. आणि हेन्स हेप्लॉइड गॅमेट्स आर फॉर्म. याला काय म्हणतात? हेप्लॉइड गॅमेट्स. कळलं? आता फर्टिलायझेशन. A diploid zygote is formed in this process by union of haploid male and female gametes. The zygote divided by mitosis and embryo is formed. The embryo developed to form new individual. म्हणजे काय होतं? Fusion of these two gametes. Okay, male gametes and female gametes to form zygote. Okay, and after zygote, embryo is formed. And after 9 months, new individual is formed. This is in case of human being. कळते का हे फर्टिलायझेशन? आता फर्टिलायझेशनचं एक्सप्लेनेशन. टू पॅरेंट दॅट इज मेल पॅरेंट अँड फिमेल पॅरेंट आर इन्व्हॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. मेल अँड फिमेल गॅमेट्स दोन लागतात. फ्युजन ऑफ मेल गॅमेट ऑफ मेल पॅरेंट अँड फिमेल गॅमेट फ्रॉम फिमेल पॅरेंट ऑकर. ड्यू टू दिस न्यू इंडिव्हिज्युअल ऑलवेज हॅव रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ पॅरेंट्स. म्हणजे आता इथे काय झालं? एक इकडून एक गॅमेट आला आणि इकडून एक गॅमेट आला. ह्या दोघांचं रिकॉम्बिनेशन झालं. म्हणजे हा टोटल वेगळा इंडिव्हिज्युअल आहे मेल, हा फिमेल टोटल वेगळा इंडिव्हिज्युअल आहे. कळलं? Parents. Hence, the new individual shows similarity in the parent for some characters and has some characters different than both parents. म्हणजे काय की इकडून 23 क्रोमोझोम्स आलेत, इथून 23 क्रोमोझोम्स आलेत. ह्यांचा जो जायगोट फॉर्म होऊन न्यू इंडिव्हिज्युअल तयार होणार. त्यामुळे काही सिमिलॅरिटी असते. म्हणजे जो न्यू इंडिव्हिज्युअल तयार होतो त्याच्यामध्ये म्हणजे तुम्ही तुमच्या आई किंवा पप्पांसारखे थोडेफार दिसता, पण सारखे दिसता का? डुप्लिकेट ट्विन्स दिसता का? नाही. का नाही दिसत? तर काही क्रोमोझोम्स ह्या साइडून फिमेल कडून आलेत, काहीकडून मेल कडून आलेत. त्याच्यामध्ये काही सिमिलॅरिटी दिसते आणि काही व्हेरिएशन दिसते. कारण इकडून इकडं ह्या साइडनं ह्या साइडनं क्रोमोझोम्स वेगवेगळे आहे. क्रोमोझोम्सवर काय असतं? मॅप जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन असते की तुम्ही कसं दिसणार, तुमचा डोळा कसा असणार, कान कसे असणार. ह्या इन्फॉर्मेशन मध्ये रिकॉम्बिनेशन होतं, म्हणजे दोन्हीचं मिलन होतं. त्यामुळे चेंजेस होतात आणि काही काही सिमिलॅरिटी दिसते. लक्षात येते का? Hence, the new individual shows similarity with the parents of for some characters and has some character different than both parents. म्हणजे काही कॅरेक्टर्स तुमचे सेम. कॅरेक्टर म्हणजे कळतंय ना? कॅरेक्टर म्हणजे तुमचा रंग, तुमचं नाक, तुमचा डोळा काही वेळेस सिमिलर असतो, काही वेळेस डिफरंट असतो. डिफरंट का असतो? तर दोन पॅरेंट असतात म्हणून. ओके. डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑकर ड्यू टू द जेनेटिक व्हेरिएशन. म्हणजे आता आदित्य मी सारखा दिसतोय का? नाही दिसत. का? व्हेरिएशन आहे. कारण वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम इन्व्हॉल्व असतात. म्हणजे सगळे आपण सारखं का दिसतोय का? नाही दिसत. आपण आता पण म्हणू शकतो ना की सम डिटेक्टेबल कॅरेक्टरिस्टिक दॅट वी कॅन डिटेक्ट दॅट इज कॉल्ड कॅरेक्टर. काय? पाडन काय म्हणला? सम डिटेक्टेबल पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड कॅरेक्टर. डिटेक्टेबल म्हणजे आपण डिटेक्ट करू शकतो. म्हणजे तुला काय म्हणायचं? सर जे डिटेक्टेबल पॉसिबिलिटी आहेत त्याच्यावरून पण आपण बोलू शकतो ना की कॅरेक्टर याचे डिफरंट आहेत. हो, हे डिफरंट दिसतच ना, कारण वेगवेगळे पॅरेंट्स आहेत आणि प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल सारखा दिसतो का? नाहीच दिसत. पिक्चर मध्येच कुठेतरी दाखवतात की, आणि तो परत ट्विन्स दाखवतात म्हणजे जुळा दाखवतात. पण आपण आपल्या आई वडिलांसारखं दिसतो का? नाही दिसत. कारण जेनेटिक आणि डायव्हर्सिटी म्हणजे विविधता. डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑकर ड्यू टू जेनेटिक व्हेरिएशन. ह्या जेनेटिक व्हेरिएशन वेगवेगळे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होतात. प्रत्येक मेलचा वेगवेगळा असतो.
त्याच्या व्हेरिएशन होऊन डायव्हर्सिटी म्हणजे विविधता दिसून येते. जेनेटिक व्हेरिएशन हेल्प द ऑर्गॅनिझम टू ऍडजस्ट विथ चेंजिंग एन्व्हायरमेंट अँड देअर बाय टू मेंटेन देअर एक्झिस्टन्स. आता हे जे जेनेटिक व्हेरिएशन होतात, हे तुमच्या जीनमध्ये आपल्या जीनमध्ये व्हेरिएशन होतात, ते तुम्हाला एन्व्हायरमेंटमध्ये सस्टेन करायला मदत करतात. इफ देर इज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक व्हेरिएशन ऑकर, तर आपण मरून जाऊ. जसं ह्याच्यामध्ये किंवा नाश होऊन जाणार माणसांचा. ऑल ह्युमन बिईंग्स विल व्हॅनिश. त्यासाठी आपल्याला एन्व्हायरमेंटमध्ये जसे चेंजेस होतात तसं बदलावं लागतं. लक्षात येते का? जेनेटिक व्हेरिएशन हेल्प ऑर्गॅनिझम टू ऍडजस्ट विथ द चेंजिंग एन्व्हायरमेंट देअर बाय टू मेंटेन देअर एक्झिस्टन्स. ड्यू टू धिस प्लॅन्ट्स ॲनिमल्स कॅन सेव्ह देमसेल्फ फॉर बिईंग एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट म्हणजे दुर्मिळ. आणि काही प्लॅन्ट्स वगैरे त्यांच्या ते चेंज करत राहतात. समजा पाणी कमी पडलं तर झाडं त्यांच्यामध्ये जेनेटिक चेंजेस करतात. आणि तुम्ही गेलात ह्याच्यामध्ये गेलात राजस्थानमध्ये, ते वेगळ्या प्रकारची झाडं असतात, आपल्याकडे वेगळे असतात, कोकणात गेले तर वेगळे असतात. ते सगळ्या झाडांनी त्यांच्यामध्ये अडॉप्टेशन केलंय. जसं बाहेर एन्व्हायरमेंट आहे तसं चेंजेस करून घेतलेले आहेत. ह्युमन बिईंग पण तसंच आहे. तुम्ही जर पोलकडे गेला, साऊथ किंवा नॉर्थ, तर तिथं खूपच थंडी असते किंवा बर्फ असतं, तर तिथले ह्युमन दिसायला वेगळे असतात. नेपाळी लोक वेगळे दिसतात, आपण वेगळे दिसतो, चायनीज वेगळे दिसतात. हे त्यांनी तिथं तिथं त्या कंडिशनला त्यांच्यामध्ये काय केलेलं आहे, चेंजेस करून घेतलेत. लक्षात येते का तुमच्या? येस सर. आता हे फर्टिलायझेशन मध्ये परत एकदा सांगाल का? वाय देअर इज अ डायव्हर्सिटी इन ऑल ऑर्गॅनिझम. म्हणजे आपल्यामध्ये डायव्हर्सिटी म्हणजे विविधता. तुम्ही जसं दिसतात तशी तुमची आई दिसते का? तुमची बहीण तुमच्यासारखी दिसते का? नाही दिसत. एक सगळे आपण एकासारखे दिसतो का? नाही दिसत. का नाही दिसत? त्याचं कारण हे आहे, हे जे क्रोमोझोम्स आहेत. तुम्ही होता का पहिल्या ह्याला क्रोमोझोम जेनेटिक मटेरियल पहिल्या चॅप्टरला? हो सर, होते. हा, मग आता समजा हा मेल आहे, ह्याच्यामध्ये 23 क्रोमोझोम आहेत. या क्रोमोझोम मध्ये लिहिलेलं आहे, समजा ह्याची उंची 6 फूट आहे ह्या मेलची, ओके, आणि ह्या फिमेलची 4 फूट आहे, म्हणजे खूपच कमी. मग ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन होऊन जेव्हा नवीन झायगोट तयार होणार, फर्टिलायझेशन होऊन एक 6 फूट 4 फूट, फक्त उंची हे कॅरेक्टर्स घेतो. कॅरेक्टर म्हणजे त्याच्यात दिसणारी लक्षण. आता उंची, एका पॅरेंट आहे, एक वडील 6 फुटाचे, आई 4 फुटाचे. ह्याच्यात व्हेरिएशन होऊन एक तर मुलगा 6 फुटाचा होईल किंवा 4 फुटाचा होईल किंवा 5च फुटाचा होईल. नवीनच कॉम्बिनेशन तयार होतं. हे लक्षात येतं का? त्यामुळे व्हेरिएशन तुमच्या कळते का तुम्हाला हे व्हेरिएशन काय येतात? हा, कळलं सर. आता ज्यांना शंका होती त्यांना कळलं. कोण होतं आता? मी होते सर. कळलं का तुम्हाला? हो सर. नाही कळलं असेल तर परत सांगतो. हे एवढा जो पॅरेग्राफ आहे याचा अर्थ कळला नाही का तुम्हाला? नाही कळालं सर. आता कळालं ना? ह्याच्यात काय लिहिलंय की का वेगवेगळे दिसतात, आपण वेगवेगळे का दिसतो, वेगवेगळे ह्युमन बिईंग्स किंवा ऑर्गॅनिझम. आता झाडात पण व्हेरिएशन आहे, बरोबर. एक झाड असं दिसतं तर दुसरं वेगळं दिसतं, कारण ते त्यामध्ये चेंजेस करून घेतात आणि त्यांचं जेनेटिक मटेरियल, हे जे सेल असते ना, ही सेल, एक मिनिट, ही जी सेल आहे, ह्या सेलमध्ये न्यूक्लियस आणि न्यूक्लियसच्या हे जेनेटिक मटेरियल, ह्या जेनेटिक मटेरियल मध्ये सगळं कोडिंग करून ठेवलंय. तुम्ही कसे असणार, तुम्ही कसे दिसणार, हे सगळं त्याच्यामध्ये कोडिंग करून ठेवलेलं असतं. लक्षात येतंय का? हो सर. आणि ह्याच्यावरच तुमचे कॅरेक्टर्स ठरणार. अजून तुम्हाला पुढे गेलं की सगळं क्लिअर होत जाईल. ओके. आता व्हॉट इज रिप्रोडक्शन, व्हॉट इज फर्टिलायझेशन, हे कळलं का तुम्हाला? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलायझेशन हे टॉपिक कळले? ओके. आपण आता वी सीइंग दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, बरोबर. ओके. प्लांट्स अँड ॲनिमल्स मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं. तर आपण पहिल्यांदा ॲनिमल्स म्हणजे आपण सुद्धा ॲनिमल्स, ह्युमन बिईंग, आणि प्लांट्स म्हणजे ऑल ट्रीज एटसेट्रा. तर त्याच्यामध्ये प्लांट्स मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं होतं? तुम्हाला शंका आली असेल की बाबा खरंच ह्याच्यात सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं का प्लांट मध्ये? येस. ते कसं होतं? त्यानंतर आपण ॲनिमल म्हणजे आपण काय पाहणार आहे आता की हाऊ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन प्लांट्स. त्यानंतर काय पाहणार? ॲनिमल्स. ओके. तर
आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे काय पाहिजे? गॅमेट्स. ओके. आता हिबिस्कस. हिबिस्कस म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे का? जास्वंदाचं फुल बघितलं का तुम्ही? तुमच्या बुकमध्ये पिक्चर आहे, पण हे पिक्चर मला आता कॉम्प्युटर व्यवस्थित काढता येत नाही, पण तुम्हाला मी पिक्चर कसं ड्रॉ करायचं ते शिकवतो. इथं शिकवतो. ओके. तर ह्या जागेत थोड्या आहे त्या शिकवतो. तर काय करायचं पहिलं, तुम्ही वाटल्यास पेन्सिल असेल तर तुम्ही आत्ता पण काढू शकता. थोडा वेळ जाईल, पण तुम्हाला हे डायग्राम परीक्षेत येते. तुम्हाला ते पुस्तकातलं चित्र बघून तुम्ही घाबरता. तर पहिल्यांदा काय करायचं, हे असं काढून घ्यायचं. ह्या कॉम्प्युटरमध्ये काय प्रॉब्लेम असतो, पेन्सिल उचलता येत नाही एकदा हे केली की. हे असं स्ट्रक्चर काढून घ्यायचं. ओके. हे काढलं का? हे कळलं तुम्हाला? हे कसं काढायचं बघितलं का तुम्ही? हे कसं काढायचं पाहिलं का? तुम्हाला पेन्सिलने काढायचं, कॉम्प्युटरवर नाहीच करायचंय काम. ओके. हे काढलं की आता ह्याच्या भोवती फक्त कसं काढायचं ते सांगा. आता वाटल्यास तुम्हाला मी सांगतो ह्याला काय म्हणतात. ह्याला स्टिग्मा म्हणतात. ह्याला काय म्हणतात? स्टिग्मा. ते ह्याला स्टिग्मा का म्हणतात वगैरे तुम्ही असे प्रश्न आत्ता तुम्हाला येऊ नका, पण ह्याला स्टिग्मा नाव दिले. याला काय नाव दिले? स्टिग्मा. ओके. स्टिग्मा. मी तुम्हाला फक्त बाण करतो, लिहायला वेळ जाईल. स्टिग्मा. आणि हे जे अशी नळकंडी दिसते त्याला स्टाईल म्हणतात. ओके. इथे लिहितोच मी स्टिग्मा. तुम्ही बाण वर गेलाय ते समजून घ्या तिथे. हे काय आहे? स्टिग्मा. आता हे आहे त्याला स्टाईल म्हणायचं. हे नाव आहेत याला. मी इकडे काढतो स्टाईल. तुम्ही प्रॅक्टिस करा काढायची. हे कळलं? इथपर्यंत काढलं, स्टिग्मा आणि स्टाईल काढलं. ओके. तर त्यानंतर अँथर काय असतं तुम्हाला सांगतो. कसं सिंपल काय करायचं, पेन्सिल घ्यायची आणि इथून एक असं काढायचं. कळलं? सिंपल आहे का नाही? अजून एक काढायचं. हे तुम्हाला कोणी शिकवणार नाही डायग्राम कशा काढायच्या. हे तुम्हाला कॉम्प्युटर, माझं पण डायग्राम चांगलं नाहीयेत, पण कॉम्प्युटरवरती जरा काढणं अवघड आहे. कारण आम्ही एवढा म्हणजे पेनने पेन्सिलने सोपं आहे. हे 2 काढायचे. आता ह्याला काय म्हणतात, मी उद्या आपला क्लास नाही, पण मी तुम्हाला दाखवतो. ह्याला अँथर म्हणतात. सगळ्यात वर टोक आहे त्याला काय म्हणतात? अँथर. ह्याला नाव द्यायचं अँथर. ओके. आता या अँथर ह्या साईडला आलं. एकच मिनिट. तुम्हाला स्पायरो गायराची पण शिकवली ना मी. बुक्स मध्ये बघितले की तुमचे डोळे फिरतात. अँथर. ओके. ह्याला अँथर नाव दिलं वरच्या ह्याला. आता हे खालचं आहे ह्याला फिलामेंट म्हणतात. काय? इथं फिलामेंट. ओके. हे खूप मोठं झाल्यामुळे अँथर तिकडे गेलं. एक मिनिट. तुम्ही प्रॅक्टिस करा बघा, हे एक्झामला येतं. आणि हे अँथर कळलं? अँथर, फिलामेंट. आता हा जो पार्ट आहे खालचा, ह्याला ओव्हरी म्हणतात. काय? ओव्हरी.
आता ओव्हरी. त्या ओव्हरी, याला ओव्हरी म्हणतात, ओव्हरी. ओव्हरी. फिमेल मध्ये पण ओव्हरी. ओव्हरी म्हणजे स्त्री बीज, जिथं फिमेलचं गॅमेट्स तयार होतं त्याला काय म्हणतात? ओव्हरी. ओव्हरी. ओके, ओव्हरी. हे प्लांट्स मधलं चाललंय, ह्युमन मधलं नाही, लक्षात घ्या. ओव्हरीचं नाव लिहिण्याला प्रॉब्लेम येतोय हा. ओव्हरी. ओके, कळलं का ओव्हरी? तर त्या ओव्हरीमध्ये तुम्हाला असं एक स्ट्रक्चर काढायचं आहे. हे 3 असतात, पण तुम्हाला मी आता एकच काढून दाखवतो कारण जागा कमी. ही अशी एक ट्यूब असते वरून येणारी. ते तुम्हाला मी पुढच्या डायग्राम मध्ये हे ट्यूब काढून दाखवतो. हे तिरकं येते आता. ओके, तर हे जसं तुम्ही अँथर आणि स्टाईल काय असतं ते? हा हे प्लांट मध्ये स्टाईल काय आहे? काय म्हणजे तर या काय? प्लांट मध्ये स्टाईल लिहिले ना तुम्ही, स्टाईल ते काय आहे? स्टाईल म्हणजे हे स्टिग्मा असतो, तुम्हाला सांगतो. हे स्टिग्मा, आणि स्टिग्मा पासून अशी नळी असते खाली ओव्हरीकडे यायला. तर त्याला स्टाईल म्हणतात. ओके, आता ओके सर. आता हे तुमचं पिक्चर आहे असं. ऍक्च्युली दोन्ही बाजूला, ह्या साईडला पण ह्या साईडला पण. ओके, मी डायग्राम शिकवली तुम्हाला. ओके, तर आता ह्याच्यावरती करोला कसा काढायचा मी तुम्हाला शिकवतो. आता हे 2 आहेत, ह्याच्यावरती करोला सोपं आहे काढणं. इथून काय करायचं, इथून सुरुवात करायची ओव्हरी पासून. हे पानाचं पेटल्स असतात, बघितलं ना, हे एक करोला झाला. ओके, तुम्ही असं आडवं तिडवंच काढायचं असतं, ते काय जास्वंदाचं फुल असं सलग येत ना. हे दुसरं असं घ्यायचं आणि असं काढायचं, ह्याला करोला म्हणतात. आता तुम्हाला मी डायग्राम दाखवतो इथं. हे स्टिग्मा कळलं इथं, हे स्टाईल, हे अँथर, हे ओव्हरीच्या आतमध्ये तुम्हाला असं छोटे छोटे दाखवायचे, तिथं जाऊन फर्टिलायझेशन होत असते. हे पूर्ण ओव्हरी, आणि हे करोला म्हणजे पेटल्स, करोला. आणि ह्याच्या खाली एक कॅलिक्स असतं, ह्याला काय म्हणतात? कॅलिक्स. आणि जो दांडा, ज्याला जिथून तुम्ही जास्वंदाचं फुल तोडता त्याला पेडिकल म्हणतात. ओके, हे पार्ट आहे. तुमच्या आता बुक मधलं पिक्चर दाखवतो तुम्हाला कसं आहे, म्हणजे तुम्हाला आता व्हिज्युअलाइज होईल मी काय म्हणतो ते. ओके, थोडा वेळ लागतोय प्रेझेंट बुक्स. हे बुक दिसतंय का? येईल. आलं का? किती नंबरला आहे ते? 26. हे पिक्चर आहे. हे जास्वंदाचं आहे बघा. हे इथं काय लिहिलंय? फिलामेंट. हे अँथर, कळलं का? फिलामेंट, अँथर. हे ओव्हरीच्या आत दिसते का असं? हे स्ट्रक्चर काढायचं, सोपं आहे काढायला. हे स्टिग्मा, हे स्टाईल. ओके, हे आता जे आपण पानं काढली ते करोला, आणि खाली जे असतात ना ज्याच्यातून कळी उमलती ते कॅलिक्स, म्हणजे सेपल्स म्हणतात त्याला, आणि पेडिकल. कळलं का? ही आपली डायग्राम, मी तुम्हाला शिकवलेली ही डायग्राम. ओके, दोन्ही साईडला काढायचं.
ही डायग्राम जरी तुम्ही एक्झाम मध्ये काढली तरी चालू शकतं. आता ही डायग्राम कशी, आता हे ज्या ठिकाणी जसं काढलंय ना तसं इकडे पण काढता येतं. लक्षात आलं का? करोला. हो सर. म्हणजे करोला म्हणजे हे हे दिसते का करोला, हे सगळं करोला. कळलं? हो सर. आता हे जे हिबिस्कस प्लांट आहे ह्याच्यामध्ये वर्ल्स असतात. वर्ल्स म्हणजे काय, तर ह्या फ्लावरचे पार्ट आहेत वर्ल्स. देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्स, म्हणजे ऍक्सेसरी वर्ल्स आणि त्यानंतर नेसेसरी वर्ल्स, फ्लोरल वर्ल्स. ह्याला ऍक्सेसरी वर्ल्स, फ्लोरा म्हणजे फुल, वर्ल्स म्हणजे पार्ट आहेत. ऍक्सेसरी वर्ल्स आणि नेसेसरी वर्ल्स. म्हणजे वर्ल्स म्हणजे काय, ह्या पार्टला आपण वर्ल्स म्हणतो. आता ऍक्सेसरी वर्ल्स म्हणजे काय, ऍक्सेसरी म्हणजे काय, हु आर हेल्पिंग, म्हणजे जे फ्लावरला हेल्प करतात त्याला ऍक्सेसरी वर्ल म्हणतात. वर्ल म्हणजे जो पार्ट आहेत ना, म्हणजे फ्लावर म्हणजे जे नेसेसरी वर्ल्स आहेत त्यांना ते प्रोटेक्ट करतात ना. येस, वर्ल्स म्हणजे हे फुल किती सुंदर दिसतंय, एक मिनिटात तुम्हाला दाखव. दिसतंय का नाही सुंदर? हे पण दिसतंय. हे सुंदर दिसाय, फुल का सुंदर असतं सांगा बरं, कोण सांगू शकतं? फुल का सुंदर असतं? ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगतो का असतं. हे कम्प्लीट होतं, मी सांगतो. हे ऍक्सेसरी फ्लोरल वर्ल, त्याच्यामध्ये काय येतं, कॅलेक्स. वेर इज अ कॅलेक्स? हे दिसलं का कॅलेक्स? ओके. हा. त्यानंतर करोला म्हणजे कुठलं, हे पाकळ्या, पेटल्स. ओके, हे फुलाचे हे असतात त्या. त्यानंतर पेडिसेल म्हणजे हे कुठलं, हे खालचं. ओके, खालची दांडी. हा, दांडी. हे एवढा जो पार्ट आहे याला ऍक्सेसरी वर्ल म्हणतात. ऍक्सेसरी वर्ल म्हणजे जे ज्याची गरज, ऍक्सेसरी म्हणजे असिस्ट करतात, मदत करतात. कुणाला, तर नेसेसरी वर्लला. तर नेसेसरी वर्ल मध्ये काय येतं, नेसेसरी वर्ल मध्ये 2 असतात, अँड्रोसियम आणि गायनोसियम. आता अँड्रोसियम, अँड्रो मीन्स मेल, गायनोसियम म्हणजे फिमेल. लक्षात घ्या, अँड्रोसियम आणि गायनोसियम. नेसेसरी वर्ल मध्ये 2 पार्ट असतात, अँड्रोसियम आणि गायनोसियम. व्हॉट इज अँड्रोसियम? अँड्रोसियम म्हणजे अँथर. अँड्रोसियम मध्ये काय येतं, अँथर. कळलं काय, अँथर? हे अँथर. त्यानंतर काय येतं दुसरं, फिलामेंट. म्हणजे ही फिलामेंट म्हणजे ही नळी. ही नळी, फिलामेंट. ओके, म्हणजे जे सपोर्ट करतं, त्या अँथरला सपोर्ट करणारं फिलामेंट. त्यानंतर काय येतं, एवढंच 2च असतात, अँथर आणि फिलामेंट. आता गायनोशियम मध्ये काय आहे, स्टिग्मा. वेर इज अ स्टिग्मा? हे स्टिग्मा. ओके, हे स्टिग्मा इथं आहे, ते एरो दाखवलाय, जरा समजून घ्या. स्टिग्मा. ओके, कळलं, स्टिग्मा. त्यानंतर काय आहे, स्टाईल अँड ओव्हरी. स्टाईल म्हणजे ही नळकांडी आणि हे ओव्हरी. म्हणजे आता हे बघा, फ्लोरल म्हणजे फुल, वर्ल म्हणजे पार्ट, ऍक्सेसरी फ्लोरल वर्ल आणि नेसेसरी फ्लोरल वर्ल. आता ऍक्सेसरी फ्लोरल वर्ल मध्ये काय येतं, कॅलेक्स, करोला आणि पेडिक्सेल. मग हे जे ऍक्सेसरी म्हणजे, आता हे कॅलेक्स, करोला. आता करोला सुंदर फुल आहे. ओके, हे सुंदर फुल दिसलं की हनीबीज येणार. हे फुल सुंदर असल्यामुळे हनीबीज येणार, ते हनीबीजला अट्रॅक्ट करणार. ओके, हे फुलाने अट्रॅक्ट केलं, फक्त एवढंच काम आहे. लक्षात येते का? हे जे वर्ल आहे, हे फुल सुंदर ह्या पेटल्स मुळेच दिसतं, बरोबर. हे करोला म्हणजे पेटल मुळे सुंदर दिसतं. ते फुल सुंदर दिसलं की मधमाशी तिथे येणार, हनीबीज तिथे येणार. ह्यांचा पार्ट संपला ऍक्सेसरी फ्लोरल वर्लचा. आता नेसेसरी फ्लोरल वर्ल म्हणजे अँड्रोसियम आणि गायनोसियम. तुम्हाला मी काय सांगितलं, 2 गॅमेट्स पाहिजे, एक मेल आणि एक फिमेल. अँड्रोसियम म्हणजे मेल पार्ट, गायनोसियम म्हणजे फिमेल पार्ट. ओके, आता ह्या जे अँथर आहे, अँथर हा मेल पार्ट आहे, इथं मेल गॅमेट तयार होतो. सेम
ह्युमन बिईंग मध्ये जसं तयार होतं तसं अँथर होतं. अँथरवर छोटे 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 पोलन ग्रेन असतात. ह्याच्यामध्ये मेल पार्ट तयार होतो. हा मेल पार्ट इथून हे स्टिग्माकडे जातो. स्टिग्मा म्हणजे स्टिकी असतो, चिटकतं ते स्टिग्मा. हे ह्या स्टिग्मावर गेलं की ह्या जे स्टाईल मधून खाली ओव्हरीत येतं आणि ओव्हरीत होऊन हे मेल म्हणजे अँड्रोसियमचा पार्ट ह्या गायनोसियमच्या पार्ट बरोबर मिलन होतं आणि त्याच्यापासून फर्टिलायझेशन होतं. तुम्हाला हे अँड्रोसियम गायनोसियमचे पार्ट कळले का? आता हे तुमच्या बुक मधलं पिक्चर आहे. ओके, आता इथे त्यांनी दिलंय बघा, स्टिग्मा, स्टाईल, ओव्हरी. याला काय म्हटलंय? गायनोसियम. कळलं का हे तीन? हो सर. हो सर. ओके, ह्याला फिमेल फ्लोअर वॉल, हा फिमेल आहे गायनोसियम. आता अँड्रोसियम मध्ये काय? हे अँथर आणि हे फिलामेंट. लक्षात आलं का? ह्याच्यावरती आता हे मधमाशीतून हनीबी आलं, ह्या पंखाला हे अँथरवरचे मेलचे गॅमेट्स म्हणजे पोलन ग्रेन लागले, त्याच्यामध्ये मेल गॅमेट्स हे इथं जाऊन चिकटणार स्टिग्मा. या स्टाईल मधून हे ओव्हरीत येणार आणि त्याचं फर्टिलायझेशन होणार. कळलंय का नाही तुम्हाला हे? कळलं सर. हे तुमचं पिक्चर बुक्स मधलं. गायनोसियम, अँड्रोसियम कळालं? हो सर. आता ह्याच्यामध्ये कसं असतं बरं, हे हा पार्ट कळला का एवढा? हो सर. ह्याच्यात कोणाला कन्फ्युजन आहे का? नो सर, नो डाऊट. नो. हे फर्टिलायझेशन कळालं का कसं होतं? येस तर आपण आता हिबिस्कस प्लांट बघितला. हिबिस्कस म्हणजे जास्वंद, ज्याच्यामध्ये अँड्रोसियम आणि गायनोसियम हे एकाच प्लांट मध्ये असतं. लक्षात येते का? हे कुठे दुसऱ्या फ्लावर मध्ये आहे का? हे अँड्रोसियम आणि गायनोसियम ही एकाच प्लांट मध्ये आहे. ओके, याला बाय सेक्शुअल फ्लावर म्हणायचं. काय म्हणायचं? बायसेक्शुअल फ्लावर. ओके. आणि समजा इन केस एका प्लांट मध्ये, एका फ्लावर मध्ये फक्त मेल आहे आणि दुसऱ्यामध्ये फक्त फिमेल आहे, तर त्याला इन्युसेक्शुअल फ्लावर म्हणायचं. कळतंय का? हो सर. येस सर. हॅलो. म्हणजे ज्या प्लांट मध्ये अँड्रोसियम, तुम्ही गायनोसियम, जी म्हणजे गर्ल लक्षात ठेवा, जी म्हणजे गर्ल, फिमेल. ओके, अँड्रोसियम गायनोसियम कसं लक्षात ठेवायचं? जी फॉर गर्ल, फिमेल. हा, म्हणजे त्याच्यामध्ये ओव्हरी, स्टाईल, स्टिग्मा असणार, याला गायनोसियम म्हणायचं. आणि अँड्रोसियम म्हणजे मेल, त्याच्यात मेलचे हे असणार. ह्या दोन्हींचं फर्टिलायझेशन एकाच फ्लावर मध्ये होतं. याला काय म्हणतात? बायसेक्शुअल फ्लावर. काय म्हणतात? बायसेक्शुअल. बाय म्हणजे काय? बाय म्हणजे दोन. बाय म्हणजे तुम्हाला एक नोटबुक करायला सांगितले ना, बाय म्हणजे काय? दोन. दोन. आणि समजा इन केस काही फ्लावर मध्ये मेल फ्लावर वेगळा, फिमेल फ्लावर वेगळा असेल, तर त्याला युनिसेक्शुअल. युनि म्हणजे एक, युनि म्हणजे एक, युनिसेक्शुअल. ओके. सर तो स्टिग्मा काय कंटिन्युअसली स्टिकी असतो का? हो, स्टिकी असतो. तो स्टिग्मा स्टिकी असतो, त्यामुळेच तिथं पोलन ग्रेन चिटकतात या ठिकाणी. लक्षात येतं? नाही, तो कंटिन्युअसली स्टिकी असतो का? कारण मी त्या दिवशी हिबिस्कस बघितलं तर ते नव्हतं स्टिकी. मग ते एकतर त्याचं फर्टिलायझेशन होऊन गेलं असेल किंवा त्याच्या अगोदरच्या स्टेजमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, स्टिकी असतं. तुम्ही त्याला हात लावून बघितला का? हो सर. वर लावला का? वर हे तो स्टिग्मा, असे स्टिग्मा म्हणजे कळलं? हो, स्टिग्माला पण लावला. मग काहीतरी एकतर ते त्याचं फर्टिलायझेशन होऊन पुढच्या स्टेजमध्ये असेल किंवा अगोदरच्या स्टेजमध्ये असेल. आलं का लक्षात? हा सर, आलं. आता ह्यामध्ये फर्टिलायझेशन कसं होतं हे डिटेल मध्ये आपण उद्या बघणार. म्हणजे हे तुम्हाला इथं दाखवतो. हे आलं, हे स्टिग्मा मधून पोलन ग्रेन खाली खाली आला, काय त्या ओव्हरीमध्ये आला आणि ओव्हरीच्या ह्याच्यामध्ये ते फर्टिलायझेशन मध्ये होणार आणि त्याचं एक तयार होऊन
हे तुम्हाला मी उद्या डिटेलमध्ये सांगतो. उद्या नाही, आपलं लेक्चर उद्या तुमचं इंग्लिशचं आहे ना, उद्या इंग्लिशचं 6:15 आहे. तर उद्या नाही, मी तुम्हाला पुढची तारीख सांगतो. पण हे हिबिस्कसचं डिटेल फर्टिलायझेशन झालं की फिमेल प्लांटमधलं आपलं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विषय संपेल. मी तुम्हाला आता सांगितलं, फक्त शेवटचा पार्ट राहिलाय की ओव्हरीमध्ये सीड कसं तयार होतं. त्याला थोडा वेळ जास्त लागेल समजावून सांगायला, तो काय आत्ता फिनिश होणार नाही, म्हणून आपण थांबतोय. तुम्हाला कळलंय का आत्ताचं, का परत सांगायचं हे? कळलंय. समजलंय सर. बर, कोणाला हां